नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 11 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार अनेक नुआ बड़ योजना सब आसला। महिला मानक मिल मासक 2000 रु 5000। अनेपटे युवक व्यवसाय करने को मिल 20 लाख पर्यंत ऋण। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता काली भारत बंद। फेब्रुआरी 12 तारिख गुरुवार अर्थात आसंता काली भारत बंद डाकरा दि जाइए। विभिन्न श्रमिक संगठन तरफ भारत बंद डाकरा दि जाइए। केंद्र सरकार श्रमिक मारणा नीति विरोध में आसंता काली भारत बंद डाकरा दि जाइए। श्रमिक एवं कृषकों स्वार्थ विरोधी नीति रे परिवर्तन आने को बंद डाकरा दि जाइए। तेबे बंद को समर्थन करी 4टी वाम दल सांबादिक सम्मेलन करी बंद को सफल करने को ओडिशावासी को अनुरोध करिसंती। सकाळ 6टारू संध्या 6टा 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाइए। बंद को सफल करने को वाम दल पक्षर एक ऑटो शोभायात्रा करा जाइए। नंबर 2 आयुष डाक्तरों दरमा वृद्धि कले राज्य सरकार। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन रे कार्यरत चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तरों दरमा वृद्धि करने को निष्पत्ति नैचंती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार एनएचएम रे कार्यरत चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर मानकर दरमा वरिष्ठता भित्ति मासकू 20 रु 40 हजार टंका पर्यंत वृद्धि करा जाइए। 5 वर्षरू कम अवधि रे कार्य करुथिबा डाक्तर मानकर दरमा 20,000 वृद्धि पाइबा फल 56,000 होइछे। एहिपरि 10 वर्ष अभिज्ञता थिले मिलिबो 74,000। 15 वर्ष अभिज्ञता थिले मिलिबो 80,000। 15 वर्षरू अधिक अभिज्ञता थिले आयुष डाक्तर मानक मिलिबो 91,000 टंका। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 आज गड़िला 250टी नुआ आंबुलांस। ओडिशार कोण अनुकोण रे उन्नत स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ पदक्षेप नैचंती। गतकाली कलिंग स्टाडियम ठारे द्वितीय पर्याय रे 250टी नुआ आंबुलांस रो शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्यवासी को जरूरीकालीन चिकित्सा सुविधा पहुंचाइबा लक्ष्य रे राज्य सरकार 428टी नुआ आंबुलांस सेवार व्यवस्था करिसंती। नंबर 4 श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों बड़ सूचना। पुरी श्रीमंदिर कार्यालय रे मंगलवार दिन पांजिका समीकरण द्वितीय बैठक अनुष्ठित होईची। बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी गणमाध्यम को कहिसंती 2026-27 पांजी एवं कैलेंडर रे समस्त तथ्य निर्भुल रहिबो। एपरिक श्रीमंदिर रे पालन हेबाकु थिबा पर्वपर्वाणी मध्य सठिक रहिबो। एने 5 जन प्रशासकों को निर्भुल पांजी तथ्य देबाकू कैलेंडर रे प्रकाश करबाकू कहा जायछि। नंबर 5 हाईकोर्ट रे पीयूसीसी संपर्कित जनस्वार्थ मामला हला खारज। हाईकोर्ट रे पीयूसीसी संपर्कित जनस्वार्थ मामला खारज होइछि। बकया चालाण पैठ न कले मिलिबो नाही पीयूसीसी। हाईकोर्ट देले गुरुत्वपूर्ण राय। पीयूसीसी करबाकू हेले चालाण पैठ करिबा बाध्य बोली हाईकोर्ट कहिसंती। मोटरयान आईन धारा 167 उपधारा 12 अनुसार बकया चालाण थिले पीयूसीसी आवेदन होई परिबो नाही। एहा सहित मामलार अंत घटाइचंती हाईकोर्ट। सरकारक पक्षरु एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य मामलार जुक्ति उपस्थापन करथिले। नंबर 6 ओडिशा रे 4100 कोटीर पुंजी निवेश को मंजूरी। ओडिशा शिल्पायन क्षेत्र में आउ एक बड़ सफलता हासिल करिछि। मंगलवार दिन सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में राज्य सरकार 4111.80 कोटी टंकार 23टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन देइचंती। तेबे एही प्रकल्प गुड़िक द्वारा राज्य में प्राय 9,924टी नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि होई परिबो। मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षतार बसिथिला एही बैठक। तेबे राज्यर बालेश्वर, भद्रक, कटक, देवगढ़, गंजाम, जाजपुर, खुर्दा, कोरापुट, पुरी, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ रे स्थापन कराजिबो एसबु शिल्प प्रकल्प।
ନମ୍ବର 7 ଗଞ୍ଜାମରେ ତିଆରି ହେବ ଡ୍ରୋନ୍। ଗତକାଲିର ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେବେ ନର୍ମଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ପକ୍ଷରୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଭଦ୍ରକରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିଫା ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 384 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ରେଳ ଉପକରଣ କାରଖାନା କରାଯିବ। ଜେସି ହୋସିଏରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ପୋଷାକ କାରଖାନା, ଏହା ସହିତ ଫାର୍ମା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଔଷଧ କାରଖାନା ବସାଇବ। କଳିଙ୍ଗ ମେଟାଲେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଏକ ଲୁହା ପଥର ବେନିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏକ୍ସୋ ଆସେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ମଞ୍ଜିରା ହୋଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 4 ଲେନ୍ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜପଥ ହେବ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55କୁ 6 ଲେନ୍ କରିବା ନେଇ ସର୍ଭେ ହେବ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କଟକ କନ୍ଦରପୁର, ଏହା ସହିତ କନ୍ଦରପୁର ବାଲିକୁଦା, ଜୟପୁର ବାଇପାସ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଜନା ପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା। କାଳିଜାଇ ପୀଠରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର। ଚିଲିକାର କାଳିଜାଇ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁତୟନ କରାଯିବ ଅଧିକ ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କଳବର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କାଳିଜାଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଚିଲିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 10 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। 19 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କଟକ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୁମ୍ରେ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେବାକୁ 49ଟି ଡିସ୍ପାଚ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଏଣିକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ କହିଥିଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି, ସଜାଗ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ। ହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କାଖିଆ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଇ ବାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ନାଁ କୁହ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ବାସ୍ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁରେଶଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଅପରେସନ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବର୍ତ୍ତିବେନି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସର। ଲାଞ୍ଚଖିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଭକ୍ତ ନିରାଶ ନବୀନ ନୀରବ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ 3 ଦଳ କମର କଷିଲେଣି। ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମନ ବଳାଇଛି। ସେପଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। କିଏ ଦେବ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଚେହେରା କିଏ? କାହାକୁ କିଏ ଦେବ ସମର୍ଥନ? ଏଭଳି କିଛି ଅଛିଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାରିପାଖେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନମ୍ବର 13 ସାତକୋଶିଆ ଓଏଚ୍ଆର୍ସି କ୍ଷୁବ୍ଧ। ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଇନଗତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମସଭାର ସମ୍ମତି ନିଆ ନଯାଇ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 50 ଟନ୍ ହଳଦୀ କିଣିବ ଓରମାସ।
ପୁରୁଣା କୋରାପୁଟର ମାଳଭୂମିରେ ଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ହଳଦୀକୁ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଓର୍ମାସ। ଓର୍ମାସ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଉତ୍ପାଦିତ 50 ଟନ୍ ହଳଦୀ କିଣିବ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ଏହା ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ନିଶାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବି। କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ନାଚିବି, ହଟ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବି, ଆଇଟମ୍ ଜଲବା ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନିଶା କହିଛନ୍ତି, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମୋତେ ହଟ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସବୁ କମିଟି ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ନମ୍ବର 16 ଯୋଗୀ ସରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେବେ ଋଣ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। ଯୋଗୀ ସରକାର ଯୁବକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ଯୁବକମାନେ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 8ମ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 600 ବର୍ଗ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନମ୍ବର 18 ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,700 ଟଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2026-27 ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ 24.2 ନିୟୁତ ମହିଳାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସିଧାସଳଖ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1,700 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 19 ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଣିକି ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ। ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ଦେବେ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ନ ନେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳିବ ପୁରା ଭାରତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲାଣି। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅତି ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ 2024-25ରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଗରମ 2026ରେ ଅଧିକ ଗରମ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 21 ଗୃହକୁ ଆସିବେନି ବାଚସ୍ପତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନିଜ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସଂସଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଦେଶରେ 27.2 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଶରେ 27.2 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ତୁଳନାରେ ଏହା 17.6% ଅଧିକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାର ଜାନୁଆରୀରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଶରେ ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ ବିକ୍ରି 7.22% ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 5,13,774 ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଏକ ସୂଚନା ବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 23 15ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା, ଏବେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ PCB ରାଜି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ICC ସହିତ PCBର ଆଲୋଚନା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।